Very good morning, all of you. 9th class maths, page number 43. Question number 5. చూడండి టూ పాలినామియల్స్ ఉన్నాయి. టూ పాలినామియల్స్ లో ఫస్ట్ పాలినామియల్ 2x cube plus ax square plus 3x minus 5. Second polynomial x cube plus x square minus 4x plus a. Leaves the same remainder when divided by x minus 2. Find the value of a. Two polynomials. First polynomial equal to you say f of x. Second polynomial equal to you say g of x. F of x is divided by x minus 2. x minus 2 డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ బట్టి ఏమవుతుంది మనకి x minus a తో కంపేర్ చేసుకోండి. a plus 2 ఉంది కాబట్టి రిమైండర్ ఈక్వల్ టు f of 2. లేదంటే x minus 2 ఈక్వల్ 0 చేసుకుంటే x ఈక్వల్ ప్లస్ 2 వస్తుంది. అలా అనుకున్నా పర్లేదు. అంటే ఇక్కడ రిమైండర్ ఏమవుతుంది f of 2 అవుతుంది. అంటే f of 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో సే f of x is equal to 2x cube plus ax square plus 3x minus 5. f of 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. x ప్లస్ లో 2 పెట్టుకోవడం. నెక్స్ట్ ఉంటే 2 x 2 x 2 2 into 2 cube అంటే 8 plus 8 into 2 square అంటే 4 3 2 just 6 minus 1 2 8 just 16 plus 8 into 4 4a plus 6 minus 5 1 16 plus 1 17 plus 4a. You say equation 1. Next you take g of x. G of x equal to x2 plus x square minus 4x plus a. G of x is divided by x minus 2 by remainder theorem. By remainder theorem, remainder is equal to g of 2. Remainder అవుతుంది g of 2. First g of x తీసుకోండి. g of x అంటే x cube plus x square minus 4x plus a. g of 2 అంటే x plus 2 పెట్టుకోండి. 2 cube plus 2 square minus 4 into 2 plus a. 2 cube అంటే 8 2 square అంటే 4 minus 4 2 are 8 plus a. 2 cube అంటే 8 plus 2 square అంటే 4 minus 4 2 are 8 plus a. అంటే plus 8 minus 8 cancel 4 plus a వచ్చింది. This is a equation 2. సో మన క్వశ్చన్ ఏం ఇచ్చారంటే leaves the same remainder when divided by x minus 2. Find the value of a. Leaves the same remainder అంటే equation 1 equal to equation 2. Equation 1 equal to equation 2. By the sum equation 1 equal to equation 2. అంటే 17 plus 4a is equal to 4 plus a. Equation 1 అంటే 17 plus 4a equals to అంటే 4 plus a. నెంబర్స్ అలా తీసుకురండి. ప్లస్ 4 పక్కన మైనస్ 4 అవుతుంది. ఓకే ప్లస్ 4 పక్కన మైనస్ 4a అవుతుంది. ప్లస్ 4 కమింగ్ దిస్ సైడ్ minus 4 plus 4a is going to side change into minus 4a. 17 minus 4 13 is equal to a minus 1a. a minus 4a 1a and 4a తీయగలరా మైనస్ పెట్టండి minus 3a minus 3a అంటే minus 3a is equal to 13 a కావాలి మనకి into 3 పక్కన by 3 అవుతుంది మైనస్ ఎక్కడ అవుతాయి a is equal to minus 13 by 3 డివైడ్ చేద్దామా minus 13 by 3. Okay, same model 6 homework cheyandi. All of you know to question number 7. Listening and writing you have to do same time at the same time. Listen carefully what I am telling you. 6 same model. Right, question number 7. Question number 7. Question number 7. Find the remainder when f of x equal to x
4 minus 3x square plus 4 is divided by g of x equal to x minus 2. The first remainder find out చేయాలి. Okay? So f of x is equal to 7th question. X power 4 minus 3x square plus 4. F of x is divided by x minus 2. X minus 2. F of x is divided by x minus 2. Tell me by the remainder is equal to x minus a compare చేస్తే a plus 2 ఉంది. By remainder is equal to f of 2. Remainder equal to then minus 2 పక్కన plus 2 అవుతుంది కాబట్టి f of 2 అనుకోవచ్చు. By the remainder theorem remainder is f of 2. అంటే f of 2 కంటే remainder వస్తుంది మనకు. ఫస్ట్ f of x తీసుకోండి. నేను నోట్ చేసుకోదు. ఓకే ఫస్ట్ f of x తీసుకోండి. ఇప్పుడు f of 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. f of 2 ఫైండ్ చేస్తే రిమైండర్ వస్తుంది. f of 2 అంటే x ప్లస్ 2 పెట్టుకోవాలి. 2 power 4 minus 2 power 4 అంటే 16. 2 power 4 అంటే 16. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇక 2 స్క్వేర్ అంటే 4 3 is 12 ప్లస్ 4. సో 2 power 4 అంటే 16 అమ్మా. 2 స్క్వేర్ అంటే 4 3 is 12 ప్లస్ 4. f of 2 is equal to చెప్పండి ముందు ప్లస్ నెంబర్స్ 16 plus 4 18 20 16 plus 4 ఎంత 20 20 minus 12 22 అయితే 8 వచ్చింది 16 plus 4 20 20 minus 12 ఎంత 8 రిమైండర్ 8 వచ్చింది ఓకే therefore remainder is equal to 8 చూడండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అందులోనే and verify the result by actual division యాక్చువల్ డివిజన్ తో డివిజన్ చేస్తే అప్పుడు కూడా రిమైండర్ 8 రావాలి ఓకేనే 2 సమ్స్ తీసుకుంటే మా 7th క్వశ్చన్ లో ఇప్పుడులాగే మనం మామూలుగా f of 2 కట్టాం f of 2 కడితే రిమైండర్ వస్తుంది రిమైండర్ 8 వచ్చింది ఈ రిమైండర్ 8 వచ్చింది కదా మామూలుగా డివిజన్ మెథడ్ లో చేయమంటున్నాడు ఇదే సమ్మన్ డివిజన్ మెథడ్ లో చేసి అప్పుడు కూడా రిమైండర్ 8 వస్తుందో లేదో అబ్జర్వ్ చేయమన్నమాట ఇలా చేస్తే రిమైండర్ 8 వస్తుంది మనకి అలా కాకుండా అలా చేస్తే ఓకే అన్న ఏం చేయడం వెరిఫై చేయమన్నాడు డివిజన్ మెథడ్ లో వెరిఫై చేయమన్నాడు ఓకే ఫస్ట్ డివిజన్ మెథడ్ వెరిఫై చేద్దాం ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఫార్ములా మనకి చెప్పండి f of x equal to f of x ఏంటమ్మా x power 4 minus 3x square plus 4 డివిజన్ చేయాలంటే చూడండి ఫస్ట్ x power 4 ఉంది నెక్స్ట్ క్యూబ్ ఉందా this is not a next question same model how to do this I will give you homework this is x power 4 x power 3 లేదు మీరు ఏం చేస్తారంటే 0 into x power 3 రాసుకోండి నెక్స్ట్ minus 3x square నెక్స్ట్ ఏంటి minus 3x square నెక్స్ట్ ఆటలో రావాలి పవర్ 4 పవర్ 3 పవర్ 2 పవర్ 1 లేదు x లేదు 0 into x లాస్ట్ నెంబర్ తీసుకోవాలి లాస్ట్ ఏం చేయాలి నెంబర్ తీసుకోవాలి డివిజన్ మెథడ్ చూడమ్మా డివిజన్ మెథడ్ ఫస్ట్ x power 4 రాశారు నెక్స్ట్ x power 3 లేదు 0 into x power 3 నెక్స్ట్ x square కు minus 3x square నెక్స్ట్ x లేదు 0 into x నెక్స్ట్ లాస్ట్ నెంబర్స్ దీన్ని ఎంత డివైడ్ చేశారట x minus 2 తో డివైడ్ చేశారు x minus 2 తో డివైడ్ చేశారు డివిజన్ చేసుకుంటే లాస్ట్ ని రిమైండర్ 8 రావాలి రిమైండర్ 8 రావాలి ఓకే చూడండి ఇలా డివిజన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మిడిల్ కి వెళ్ళిపోండి x power 4 ఇందులో మిడిల్ లో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ రెఫర్ చేసుకోవాలి మిడిల్ లో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ x power 4 అంటే x into x into x into x ఇది కింద x ఉంది x పోయి x into x into x power 3 వస్తుంది ఎంత వస్తుంది x power 3 మిడిల్ లో ఫస్ట్ బై లెఫ్ట్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ x power
మిడిల్ లో ఫస్ట్ x పవర్ 4 ఇక్కడ x పోతే x పోతే x క్యూబ్ వచ్చింది. ఆ x క్యూబ్ వేసుకో, ఆ x క్యూబ్ వేసుకుని ఈ x క్యూబ్ ని ఈ లెఫ్ట్ ఇయర్ తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. x క్యూబ్ ఏం చేయాలి మనం? ఈ లెఫ్ట్ ఇయర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. చెప్పండి, x క్యూబ్ ఇంటూ x, x పవర్ 4, x క్యూబ్ ఇంటూ -2, -2x క్యూబ్. ఇలా 2 ఇయర్స్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. రైట్ ఇయర్ లెఫ్ట్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. x క్యూబ్ ఇంటూ x, x పవర్ 4, x క్యూబ్ ఇంటూ -2, -2x క్యూబ్. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సింబల్ సెట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ అలా మైనస్, మైనస్ అలా ప్లస్, ప్లస్ అలా మైనస్, మైనస్ అలా ప్లస్. ఇప్పుడు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ప్లస్ x పవర్ 4 మైనస్ x పవర్ 4 క్యాన్సిల్. మన మిగిలిన ఏంటి? 0x క్యూబ్ మనకు అవసరం లేదు. మన మిగిలింది ఏంటి? 2x క్యూబ్ మిగిలింది. 2x పవర్ 3 మిగిలింది. ఇప్పుడు దింపుకోవాలి. -3x స్క్వేర్ దింపుకోవాలి. ఇక్కడ ఇందులో మనకి 2x క్యూబ్ మిగిలింది. ప్లస్ 2x క్యూబ్ మార్కింగ్ సింబల్ చూసుకోవాలి. ప్లస్ 2x క్యూబ్ ఒకటి దింపండి. -3x క్యూబ్ మళ్ళీ సేమ్ మోడల్. ఇందులో ఫస్ట్ బై ఇందులో ఫస్ట్. ఇందులో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? 2x క్యూబ్. లెఫ్ట్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ ఏంటి? x. x క్యూబ్ అంటే x ఇంటూ x ఇంటూ x, x పోయింది. 2 ఇంటూ x ఇంటూ x అంటే 2x స్క్వేర్ అవుతుంది. ఆ 2x స్క్వేర్ వేసుకోవాలి. ఆ 2x స్క్వేర్ తీసుకొని ఈ 2x స్క్వేర్ తీసుకొని మళ్ళా 2 ఇయర్స్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. చెప్పండి, 2x స్క్వేర్ ఇంటూ x, 2x క్యూబ్. 2x స్క్వేర్ ఇంటూ -2, -2 2 జా 4x స్క్వేర్. 2 ఇయర్స్ మల్టిప్లై చేసుకున్నాం. చూడండి, 2x స్క్వేర్ ఇంటూ x అంటే 2x క్యూబ్, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 2x స్క్వేర్ ఇంటూ 2 అంటే 4x స్క్వేర్. ఇప్పుడు సింబల్స్ ఏం చేసుకోవాలి? సింబల్స్ ప్లస్ అలా మైనస్, మైనస్ అలా ప్లస్. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. చూడండి, -3x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x స్క్వేర్. -3 కంటే +4 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 1x స్క్వేర్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? 1x స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏంటది? 0 ఇంటూ x. ఏంటమ్మా? 0 ఇంటూ x. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఇందులో ఫస్ట్ బై ఇందులో ఫస్ట్. ఇందులో ఫస్ట్ అంటే ఎంత? x స్క్వేర్. లెఫ్ట్ లో ఫస్ట్ x. x స్క్వేర్ అంటే x ఇంటూ x బై x. ఈ రెండు పోయి x మిగిలింది. ఆ x ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు x తీసుకొని మళ్ళీ 2 ఇయర్స్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. చెప్పండి, x ఇంటూ x, x స్క్వేర్, x ఇంటూ -2, -2x, x ఇంటూ x, x స్క్వేర్, x ఇంటూ -2, -2x. సింబల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. మైనస్ అవుతుంది, ఇదేమో ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ x స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. ఇందులో మిగిలింది ఏంటి? 0 అంటే x రాయట్లేదు, 2x రాసుకోవాలి. 2x. నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు +4 +4 చెప్పండి. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఇందులో ఫస్ట్ బై ఇందులో ఫస్ట్. therefore 2x by x, 2x by x, x కూడా 2 మిగిలింది. ఆ 2 వేసుకుంటాం. చెప్పండి, 2 ఇంటూ x, 2x, 2 ఇంటూ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్, 2 2 జా 4, 2 2 జా 4. సింబల్స్ ఏం చేయండి? మైనస్ మైనస్ అలా ప్లస్. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 4 + 4 8, 4 + 4 8. రిమైండర్ వస్తుంది మనకి 8 వస్తుంది. అంటే రిమైండర్ థియరంలో రిమైండర్ 8 వచ్చింది, యాక్చువల్ డివిజన్ లో కూడా రిమైండర్ 8 వచ్చింది. లాస్ట్ పాయింట్ రైట్ ఎవరు వస్తారంటే by remainder theorem and actual division gives remainder same, gives remainder same. అంటే మనకి రిమైండర్ తరపున కూడా రిమైండర్ 8 వచ్చింది, ఈ డివిజన్ ప్రాసెస్ లో కూడా రిమైండర్ వచ్చింది 8 వచ్చింది. అంటే 2 మైనస్ కూడా సేమ్ అని రైట్ ఫాస్ట్. ఓకే, 8th హోంవర్క్ 9 కూడా హోంవర్క్ చేస్తే తీసుకుని 9 వచ్చారు.
ఎయిత్ లాంగ్ డివిజన్ అంటే ఇదే, దీనే లాంగ్ డివిజన్ అంటాం. యాక్చువల్ డివిజన్ లాంగ్ డివిజన్ అంటాం. ఓకే రైట్ ఫాస్ట్. ఎయిత్ 9 హోంవర్క్, 8 to 9 homework. Okay. Okay. 8 to 9 homework. 9 I will give you hint. ఓకే మరి చూడండి, 8th హోంవర్క్ క్యాల్కులేట్ చూపిస్తున్నా. 8th హోంవర్క్ క్యాల్కులేట్ 7 8 సేమ్ మోడల్. చూడండి 8 సేమ్ ఇందా ప్రాసెస్ చేస్తాం. వెరిఫై చేయాలి ఎలా చేస్తామంటే రిమైండర్ తెరమంటే రిమైండర్ వేస్తారు మీకు. ఇది ఫస్ట్ దాన్ని f of x అనుకుంటాం. డివైడెడ్ బై 1 - 2x కాబట్టి 1 - 2x అంటే ఏమొస్తుంది? 2x equal to 1, x is equal to 1/2 అంటే f of 1/2 కట్టాలి. f of 1/2. f of x తీసుకుంటాం, f of 1/2 కట్టండి, అప్పుడు రిమైండర్ వస్తుంది. f of 1/2 కట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ f of x తీసుకుంటాం, f of 1/2 కట్టండి. నెక్స్ట్ చూడండి ఇది ఇంకెస్ట్ 8th హోంవర్క్ క్లాస్ చేద్దాం. రైట్, ఫస్ట్ f of x తీసుకుంటాం. f of x ఏంటి? p of x ఇచ్చాడు. రైట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 అమ్మా, p of x ఇచ్చాడు అంటే f బదులు p ఇచ్చాడు అంతే. p of x equal to x³ - 6x² + 14x - 3 divided by 1 - 2x. That means by the remainder equal to 1/2. f of 1/2 కట్టాలి. f of 1/2 కట్టండి అంటే f of x p of x x ప్లస్ ఏం చేయాలి? 1/2 తీసుకుంటాం. x ప్లస్ 1/2 తీసుకొని p of 1/2 కట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్ డివిజన్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు యాక్చువల్ డివిజన్? చూడండి x³ - 6x² + 14x - 3 1 - 2x తో డివైడ్ చేయాలంటే 1 - 2x తో ఇలా చూడండి 1 - 2x తో డివైడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ x రాసుకోవాలి. అంటే ముందు -2x రాసుకొని తర్వాత నెంబర్ రాసుకోవాలి. ఇలా చేయాలి డివిజన్ ప్రాసెస్. ఇది ఇదిగో పవర్ 3 పవర్ స్క్వేర్ x పవర్ 1 లాస్ట్ నెంబర్ సరిపోయింది. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? 1 - 2x చేయకూడదు, ఫస్ట్ x రాయాలి కదా. -2x + 1 ఇది ఇంటూ బి 8 ఇంటూ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇందులో ఫస్ట్ బై ఇందులో ఫస్ట్ బై ఫస్ట్ అలా చేసుకుంటే రిమైండర్ తరపున ఎంతైతే మనకి రిమైండర్ వచ్చిందో యాక్చువల్ డివిజన్ కూడా అంతే మనకి రిమైండర్ రావాలి. ఓకే 8th హోంవర్క్ అంటే 7 8 సేమ్ మార్క్స్. 9th 7 ఎలా చెప్తున్నా హోంవర్క్ ఇస్తాం. 9th హోంవర్క్ చూడు. 9th ఇస్తాను హోంవర్క్ కలిపి. రైట్ 28 polynomial 2x³ + 3x² + ax + b is divided by x - 2. చూడండి దీన్ని మీరు f of x అని తీసుకోండి. గివెన్ పాలినామియల్ f of x equal to 2x³ + 3x² + ax + b. ఓకే, ఇది x - 2 తో డివైడ్ చేశారట. x - 2 తో బై రిమైండర్ థియరం రిమైండర్ ఈక్వల్ టు x - 2 అంటే బై ద రిమైండర్ థియరం రిమైండర్ ఈక్వల్ టు f of 2 వస్తుంది. x - 2 అంటే ఏమన్నా? x - 2 అంటే ఏమవుతుంది? x - 3 తో కంపేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? f of 2 వస్తుంది. అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే f of 2 కట్టుకోండి. అంటే x ప్లస్ ఏం చేయాలి? 2 పెట్టేస్తాం. f of 2 కట్టుకుంటాం. x ప్లస్ 2 పెట్టుకుంటే x ప్లస్ 2 పెట్టుకుంటాం. 2³ అంటే 8 8 2 16 2² అంటే 4 4 3 12 8 2 అంటే 2a + b
16 plus 12 28 plus 2a plus b ఎలా ఉంచుకోండి నెక్స్ట్ ఏమంటాడు రైట్ when a polynomial 2x cube plus 3x square plus ax plus b divided by x minus 2 leaves remainder 2 the remainder వస్తుందట 2 వస్తుందట దీన్ని దీనికి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి leaves remainder 2 చూడమ్మా ఫస్ట్ fx తీసుకున్నాం ఇది దేంతో డివైడ్ అవుతుంది x minus 2 తో డివైడ్ అవుతుంది అంటే బై రిమైండర్ ఈక్వల్ టు f of 2 కట్టండి f of 2 కట్టేస్తే ఆడ ఏమొచ్చే చూడండి క్వశ్చన్లో లీవ్స్ రిమైండర్ 2 అన్నాడు అంటే ఆ రిమైండర్ దేనికి ఈక్వల్ ఇచ్చాడు 2 కి ఈక్వల్ ఇచ్చాడు మనకి ఏమిచ్చాడు 2 కి ఈక్వల్ ఇచ్చాడు 2 కి ఈక్వల్ ఇస్తే ఇప్పుడు చెప్పండి రైట్ 2a plus b is equal to ప్లస్ 2 పక్కకెళ్తే -28 అవుతుంది -28 అవుతుంది అంటే 2a plus b is equal to 2 minus 28 అంటే -26 say equation 1 ఓకే స్టార్ట్ చూడండి అండ్ ఇదే పాలినామియల్ ఏమవుతుందట x plus 2 తో డివైడ్ అవుతుందట x plus 2 తో డివైడ్ అవుతుంది సేమ్ పాలినామియల్ డివైడెడ్ బై x plus 2 సేమ్ పాలినామియల్ కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇంకోటి ఏదో g of x అని తీసుకోండి రైట్ g of x అని తీసుకోండి ఓకే రైట్ x plus 2 తో డివైడ్ అవుతుంది కదా x plus 2 తో డివైడ్ అయితే బై రిమైండర్ ఈక్వల్ టు f of -2 f of -2 f of -2 కట్టండి f of -2 కట్టేస్తారు అంటే ఏం చేస్తాం x ఉన్న ప్లేస్ ఏం చేయాలి -2 పెట్టుకోండి ఇక మీ f of x ఉంది f of x అంటే ఏంటి 2x3 3x2 ax b x ప్లస్ ఏ పెట్టుకోవాలి -2 x ప్లస్ -2 పెట్టుకోండి ఇలా f of 2 కట్టేస్తాం f of 2 కట్టేసిన తర్వాత ఇదంతా కూడా దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఇలాగా ఎంత సింప్లిఫై చేసుకుంటాం ఎంత సింప్లిఫై చేసుకోవాలి 2 ఇంటూ f of -2 కట్టేసిన దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే రిమైండర్ ఈక్వల్ -2 ఇచ్చాడు f of -2 ఈక్వల్ టు -2 ఇదంతా కూడా -2 కి ఈక్వల్ చేసుకోండి ఇటువంటి ఈక్వేషన్ కూడా వస్తుంది ఇటువంటి ఈక్వేషన్ అవుతే కూడా వస్తుంది దాన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి 1 and 2 సాల్వ్ చేస్తే ఏబీలు వస్తాయి ఓకే 1 2 సాల్వ్ చేస్తే మొత్తం ఏబీలు వస్తాయి చూడాలి ఈక్వేషన్ వల్ల ఏబీలు ఉన్నాయా నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 2 ఏబీలు ఉంటాయా 1 and 2 ఏం చేయాలి సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఓకే 1 and 2 సాల్వ్ చేసుకుంటే బి క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏ క్యాన్సిల్ అయితే బి వస్తుంది ఏ వస్తే ఈక్వేషన్ వల్ల పెట్టి బి వస్తుంది ఇప్పుడు బి వస్తే ఈక్వేషన్ వల్ల పెడితే ఏ వస్తుంది సో ఇంటి జాగ్రత్త అంటే ఇచ్చిన పాలినామియల్ f of x అమ్మా అదేం ఇచ్చాడు దీంతో డివైడ్ చేస్తాను ఇచ్చాడు x - 2 తో డివైడ్ చేస్తున్నాను x - 2 తో డివైడ్ చేస్తే బై రిమైండర్ ఈక్వల్ టు f of 2 f of 2 కట్టేసి f of 2 కట్టేసి రిమైండర్ 2 ఇచ్చాడు అంటే f of 2 ఈక్వల్ టు దీంతో 2 కి ఈక్వల్ చేసుకుంటాం దీంతో ఏం చేయాలి 2 కి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి ఈక్వేషన్ 1 వచ్చింది చూడండి తర్వాత మళ్ళీ ఇచ్చాడు అండ్ x plus 2 లీవ్స్ రిమైండర్ -2 ఇదే f of x అంట x plus 2 తో డివైడ్ చేస్తాం బై రిమైండర్ ఈక్వల్ టు f of -2 నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో మైనస్ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి -2 పెట్టేసుకోవాలి అప్పుడు దీని అంతా దేనికి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి రిమైండర్ ఈక్వల్ టు -2 అంటే f of -2 ఈక్వల్ -2 అంటే f of -2 కట్టేయండి ఈక్వల్ టు -2 చేయండి ఓకేనా చూడండి f of -2 f of -2 is equal to ఏమా -2 హోల్ క్యూబ్ మైనస్ పవర్ లో r నెంబర్ తో మైనస్ మైనస్ లో ఉంటుంది 2 క్యూబ్ అంటే 8 -2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ అయిపోతే 2 స్క్వేర్ అంటే 4 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 2a ప్లస్ b బై ద సమ్ f of -2 ఈక్వల్ టు -2 f of -2 ఈక్వల్ టు -2 చూడండి 2 into -16 plus 3 4 जा 12 minus 2a plus b equal to -2 ఏమా -16 plus 12 -16
ప్లస్ 2 ఏమవుతుంది minus 4. మైనస్ 4 అవుతుంది మైనస్ 4 ఇదేమో మైనస్ 2a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 ఓకే మైనస్ 4 మైనస్ 2 పక్కకు వస్తే ప్లస్ 2 అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 పక్కకు వస్తే ప్లస్ 2a ప్లస్ b పక్కకు వస్తే మైనస్ 2 అవుతుంది ఓకే అంటే చూడండి ఏం వస్తుందో అంటే 2a మైనస్ b ఈక్వల్ టు మైనస్ 4 ప్లస్ 2 ను మైనస్ 2 వస్తుంది అమ్మా మైనస్ 4 ప్లస్ 2 అంటే అమ్మా మైనస్ 2 minus 2 equal 2a minus b చూడండి minus 4 plus 2 అంటే minus 2 is equal to 2a minus b right all of you 2a minus b equal minus 2 say this is equation 2 ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 ను సాల్వ్ చేయండి ఈక్వేషన్ 1 ఏంటమ్మా 2a plus b is equal to minus 26 equation 1 2a minus b is equal to minus 2 equation 2 రెండు సాల్వ్ చేయండి యాడ్ చేయండి యాడ్ చేస్తే ప్లస్ b మైనస్ b క్యాన్సిల్ అయింది 2a ప్లస్ 2a 4a is equal to minus 26 minus 2 minus 28 అయింది a is equal to 4 ను 7 టైమ్స్ పోయింది a is equal to minus 7 వచ్చింది a is equal to minus 7 నే ఈక్వేషన్ 1 లో పెట్టండి టేక్ ఈక్వేషన్ 1 2a plus b is equal to minus 26 a అంటే minus 7 కదా రైట్ ఫాస్ట్ minus 14 plus b is equal to minus 26 b is equal to minus 14 పెట్టాలి plus 14 అయింది అంటే b is equal to 26 1 is minus 100 is plus big number small number big number sum చేసుకోవాలి 6 minus 4 2 2 minus 1 1 అంటే minus 14 వచ్చింది therefore a is equal to minus 7 b is equal to minus 12 మీరు సమ్ చేయలేరేమో మొత్తం సమ్మర్ నేను చెప్పేస్తాను నోట్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం ఎక్కడ నుంచి నోట్ చేయండి ఓకే ఏమా ఈ సమ్ చేయలేరు నేను చెప్పాను క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 రైట్ ఫాస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పార్ట్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పార్ట్ దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ పార్ట్ మా ఫస్ట్ నోట్ చేయండి f of x తర్వాత f of 2 equal to 2 నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇది ఇది లాస్ట్ పార్ట్ ఇది అంటే ఆన్సర్ మనకి a is equal to minus 7 b is equal to minus 12 b is equal to minus 12 ఏమా నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 43 లోని ఓకే మా పేజ్ నెంబర్ 43 ఫ్యాక్టరీ థియరమ్ బాక్స్ ఉంది కదా ఆ బాక్స్ నోట్ చేసుకున్నారు కూడా ఫ్యాక్టరీ థియరమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇది if p of x is a polynomial of degree n less than n greater than or equal to 1 and a is any real number then x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0 x minus a అనేది p of x ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఎప్పుడు p of a 0 అయితే and its converse if x minus a is a factor of polynomial p of x then p of a is equal to 0 దీని కన్వర్స్ కూడా చూడండి x minus a ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఎప్పుడు p of a 0 అయితే కనుక x minus a అని ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఇది ఫ్యాక్టర్ థియరం ఆల్రెడీ బాక్స్ నోట్ చేయండి పేజ్ నెంబర్ 43 all of you write this box okay okay remaining class I will tell next class okay thank you